नमस्कार, शुभोदय बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छी तरह से ठीक-ठाक हैं। तो चलिए आज हम तीसरा पाठ हम भारतवासी एक कविता पाठ పడేంగే. పిల్లలు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను. ఈరోజు మనం మూడో పాఠము హం భారతవాసి నేర్చుకుందాం. అయితే ఈ వీడియో యొక్క నిడివి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయినా సరే చివరి వరకు చూసి పాఠాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. पहले हम उन्मुखीकरण का अनुच्छेद पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या-क्या बताया गया है। अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियां अंत में समुद्र में ही मिलती हैं। उसी प्रकार अलग-अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुंचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। स्वामी विवेकानंद। अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियां अंत में समुद्र में ही मिलती हैं. అనేకమైన స్థానాల నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులన్నీ కూడా అంతమే అంటే చివరికి సముద్రంలోనే కలుస్తూ ఉంటాయి. उसी प्रकार అదే విధంగా अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी ఏ ధర్మాలలో జన్మించినప్పటికీ అంటే వేరు ధర్మాలలో జన్మించిన మానవులందరూ కూడా పరమాత్మా के पास पहुंचते हैं. పరమాత్మను దగ్గరికే చేరుకుంటారు. कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता. ఏ ధర్మము కూడా ఏ మతము కూడా చిన్నది కాదు పెద్దది కాదు. మానవ జాతి ఏక్ హై, మానవ ధర్మ ఏక్ హై. మానవ జాతి ఒక్కటే, మానవ ధర్మము ఒక్కటే. ఇది చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు? స్వామి వివేకానందులు. तो अभी हम देखते हैं प्रश्न. नदियां किसमें विलीन होती हैं? నదులన్నీ ఎందులో లీనమవుతున్నాయి, ఎందులో కలుస్తున్నాయి? समुद्र में ही मिलती हैं, विलीन होती हैं. इसमें किस किस को एक बताया गया है? ఈ పారాగ్రాఫ్ లో ఏ విషయాలను ఒక్కటే అని భావించడం జరిగింది, చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ చెప్పారు చూసారా, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, మానవ జాతి ఏక్ హై, మానవ ధర్మ ఏక్ హై. ఈ సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది కదా. మానవ జాతి మరియు మానవ ధర్మము అనేవి ఒక్కటే. तीसरा प्रश्न, मानव जाति एक है, इस पर अपने विचार बताइए. అంటే మానవ జాతి ఒక్కటే అనే దాని మీద మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి అని అడిగారు. तो मैं कहता हूं आप भी अपने विचार लिखिए, लेकिन मैं भी 2-3 वाक्य आपको समझाना चाहता हूं. मनुष्य की जो बनावट है या मनुष्य शरीर की जो संरचना है वह सब एक ही प्रकार की है. साथ में हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर बहने वाला खून भी एक ही है. और एक तरफ से हम अपने को मानते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं. तो इस प्रकार से हम सब एक ही हो गए ना, एक ही परिवार के हैं. इसलिए किसी भी धर्म का या जाति का, कुल का, किसी का भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. हम सब एक ही होकर के रहें. तो ये है उन्मुखीकरण का अनुच्छेद. और इससे हमारा जो पाठ है बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि हम सब ने अभी पढ़ा कि मनुष्य जाति एक है और हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए ही हमेशा तत्पर रहे. तो आज की जो कविता है यह भी कुछ ऐसी ही भावनाओं से संबंधित है. तो चलिए देखते हैं. हम भारतवासी एक कविता पाठ है और इस कविता के कवि का नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी या आर.पी. निशंक जी. यहाँ पर उनका चित्र भी आप देख रहे हैं. इनका जन्म हुआ 15 जुलाई 1959 में. 15 जुलाई 1959, 15 జూలై 1959లో ఆయన జన్మించడం జరిగింది. उनकी विशेषताएं हैं, एक है देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखी. इनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य रहा देशभक्ति.
और दूसरी भी इनकी एक और విశేషత है. ఈయనని చూడగానే మీకు ఎక్కడ చూసినట్టు ఏమైనా అనిపిస్తుందా? వార్తల్లో గాని చూసి ఉండొచ్చేమో, గుర్తు చేసుకోండి. ये वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. వర్తమాన సమయంలో అయినా మన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా పనిచేస్తున్నారన్నమాట. इनकी मुख्य रचनाएं हैं समर्पण, नवांकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पथ में, मातृभूमि के लिए कोई मुश्किल नहीं आदि. ఈ రచనలన్నీ కూడా ఈయన రాసినవే. प्रस्तुत कविता इनकी मातृभूमि के लिए रचना से ली गई है. अभी जो हम कविता पढ़ रहे हैं, हम भारतवासी, इनकी एक रचना का नाम जो है मातृभूमि के लिए इस पुस्तक से ली गई है. यह कविता గేయ కవిత है. గేయ కవిత అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? ఆ కవితని మనము ఒక పాట రూపంలో కూడా పాడుకోవచ్చు అని. तो आज की जो कविता है, यह पहले मैं गाकर आपको सुनाऊंगा, फिर उसका भावार्थ भी समझाऊंगा. मैंने तो YouTube से ही सीखा है और मैं कोशिश करूंगा आपके सामने प्रस्तुत करने की. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. हम भारतवासी ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. हम भारतवासी उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे, भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे, हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे, जीवन ज्योत जलाएंगे. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. हम भारतवासी सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे, जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. हम भारतवासी. ये है आज की कविता. अभी हम इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे. పిల్లలు, ఇప్పుడు మీరు పాట విన్నారు కదా, నేను దాని భావాన్ని కూడా వివరిస్తాను. అయితే నేను ఎక్కువగా హిందీలోనే మాట్లాడుతున్నాను, తెలుగులో చెప్పట్లేదు అని అనుకోకండి. మీరు నెమ్మదిగా ఆ హిందీ వాక్యాలను వింటూ వింటూ ఉంటే మీకు కూడా అర్థమైపోతుంది, భాష కూడా వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. तो कवि इस कविता के द्वारा कहते हैं कि हम भारतवासी दुनिया को एक श्रेष्ठ स्थान या स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं और अपने जीवन की धारणाओं के द्वारा हम दुनिया को भी एक ऐसा दृश्य दिखाना चाहते हैं जो सभी दुनिया वाले ये समझ सके कि श्रेष्ठ जीवन या श्रेष्ठ दुनिया कैसे होते हैं. तो
हम पहला पद्य देखते हैं, इसमें कवि ने क्या कहा है। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। इसमें हम भारतवासी दुनिया को, दुनिया का अर्थ क्या है? प्रपंचमो। दुनिया को क्या बनाएंगे? पावन धाम। पावन धाम का अर्थ क्या है? स्वर्ग, पवित्र लोक। जो धाम पावन है वह पावन ధామ్ है. పావనమైనటువంటి ఒక లోకం లాగా ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చేయాలని అనుకుంటున్నాం. यहाँ पर कवि की उदात्त भावना देखिए। कवि ये नहीं कहते कि हम भारतवासी सिर्फ भारत को पावन धाम बनाएंगे, नहीं, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाना चाहते हैं, अर्थात हम सारे संसार को स्वर्ग के रूप में बदलना चाहते हैं। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। अपने मन में हम कौन सा दृश्य दिखाएंगे? శ్రద్ధ और ప్రేమ का. మేము మనసులలో ఒక శ్రద్ధ అంటే మనం తెలుగులో శ్రద్ధ అంటే ఏదైనా శ్రద్ధ పెట్టి చదువు నేర్చుకో అంటాం చూసారా, ఆ శ్రద్ధ వేరు. ఇక్కడ శ్రద్ధ అంటే ఒక ఆరాధ్య భావము, భక్తి భావము. అంటే మేమందరికీ ఒక అద్భుత దృశ్యాన్ని చూపిస్తాము అంటున్నారు కవి. ఏంటి అద్భుత దృశ్యము? అందరి మనసులలోనూ కూడా ఒక శ్రద్ధా భావన అంటే, ఒక భక్తి భావన, ఒక ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటాయో ఆ దృశ్యాన్ని మేము చూపిస్తాము అంటున్నారు. ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे. ऊंच और नीच. ऊंच का अर्थ क्या है? ఉన్నతమైన. నీచ్ అంటే తక్కువ. ఉన్నతమైనటువంటి నీచమైనటువంటి అంటే ఎక్కువ తక్కువ భేదాలన్నింటినీ తొలగించేసి, మిటానా కా అర్థ క్యా హై? రూపుమాపడం. అన్నిటి భేదాలని రూపుమాపేసి హమ్ దిల్ మే ప్యార్ బసాయింగే, మేము అందరి మనసులలోనూ కూడా ప్రేమ నెలకొల్పుతాము. బసానే కా అర్థ క్యా హై? నెలకొల్పుట. మేము అందరి మనసుల్లో ప్రేమ భావనని నెలకొల్పుతాము. నఫరత్ కా హమ్ తోడ్ కుహాసా అమృత రస్ సరసాయింగే. హమ్ అమృత రస్ సరసాయింగే. నఫరత్ కా అర్థ క్యా హై? घृण, असह्यम. नफरत का हम కుహాసా తోడ్కర్. కుహాసా కా అర్థ క్యా హై? కుహరా, పొగమంచు అంటాం కదా, ఫాగ్. పొగమంచు కమ్ముకుంటే చూడండి దారి కనిపించదు. మనం న్యూస్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం, చాలా చోట్ల పొగమంచు ఎక్కువగా ఉండడం చేత యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి అనేసి వార్తల్లో వింటూ ఉంటాం. అలాగా ప్రపంచం అంతట్లోనూ కూడా ఒకటి పొగమంచులాగా కమ్ముకుపోయి ఉంది. ఏంటా పొగమంచు ఇక్కడ? నఫరత్, మానవత్వాన్ని మరపించేటటువంటిది అసహ్య భావన. ఈ అసహ్య భావన అనేటటువంటి పొగమంచుని మేము తోడ్కర్, తోడున అంటే ఏంటి ఇక్కడ? దాన్ని పొగమంచుని ఛేదించి అంటే దానిని నిర్మూలించి అమృత్ రస్ సరసాయింగే. సరసానా కా అర్థ క్యా హై? రసపూర్ణ కర్ణ. సరసానా అంటే ఏంటంటే రసపూర్ణంగా చేయటం. అమృత్ రస సరసానా అంటే ఏంటి? ప్రేమ్ భావ్ ఫైలానా. అసహ్యము అనేటటువంటి పొగమంచుని మేము రూపుమాపేసి అందరి మనసులలోనూ కూడా ఒక అమృత రసాన్ని కురిపిస్తాం. అంటే ప్రేమ భావాన్ని మేము వ్యాపింపచేస్తాము. హమ్ నిరాశ దూర్ భగాకర్ ఫిర్ విశ్వాస జగాయింగే. మేము నిరాశలన్నింటినీ కూడా రూపుమాపి దూరం చేసేసి విశ్వాసాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని జాగృతం చేస్తాము అని చెప్తున్నారన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎటువంటి నిరాశ? ఇప్పుడు ఎవరిని అడిగినా కానీ ఈ ప్రపంచం స్వర్గంగా అవుతుంది అని అంటే ఏంటో నీ అమాయకత్వం, కానీ ఈ ప్రపంచం ఏంటి స్వర్గంగా మారడం ఏంటి అని అనిపించేలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అంటే నిరాశ భావన, ఒక నిరాశ నిస్పృహ భావన అందరిలోనూ నెలకొని ఉంది కదా. అలాంటి నిరాశ భావాలన్నింటినీ తొలగించేసి దూర్ భగాకర్, దూరంగా తరిమి కొట్టేసి మేము అందరిలోనూ కూడా విశ్వాసాన్ని అంటే ఒక నమ్మకాన్ని కలిగిస్తాము అని చెప్తున్నారు. अब देखते हैं दूसरा पद्य. उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे. उलझना अर्थ क्या है? मूंझना, to get confused. उलझन में उलझे लोगों को, ఎవరైతే
అయోమయం అయిపోయి ఉంటారో, సందిగ్ధంలో పడిపోయి ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ తథ్య దీప్ समझाएंगे. तथ्य అంటే వాస్తవాలు. तथ्य दीप समझाना का अर्थ होता है वास्तविकता समझाना. जिस प्रकार से एक दीप अंधकार में जब दीप जलाते हैं तो एक दीप क्या करता है, जो चीज सामने है उसको जैसे का तैसा दिखाता है. उसी प्रकार से हम जो लोग उलझन में उलझे हुए हैं, जो एक प्रकार की दुविधा में पड़े हुए हैं, उन्हें हम वास्तविकता समझाएंगे. ఎలాగైతే దీపము చీకట్లో మనం వెలిగించినప్పుడు ఎలా ఉన్న వస్తువుని అలాగనే మనకి చూపిస్తోంది, అంటే వాస్తవ స్థితిని మనకి కనిపింపచేస్తుంది. అదే విధంగా మేము కూడా ఏం చేస్తామంటున్నారు ఇక్కడ కవి, ఎవరైతే అయోమయంలో ఉన్నారో, సందిగ్ధంలో పడిపోయి ఉన్నారో, అంటే ఇది చెయ్యాలా వద్దా ఏంటి అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితి ఉంటే అటువంటి వాళ్ళకి మేము వాస్తవికత అనేది తెలియచేస్తాము. వాస్తవ దీపాలు వెలిగించి చెప్తాము అంటే వాస్తవ స్థితిని బోధపరుస్తాము అని చెప్తున్నారు. भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे. जो आदमी जीवन रूपी मार्ग से भटक रहे होते हैं, पथ అంటే ఏంటి, मार्ग, पथ का अर्थ होता है मार्ग. जीवन रूपी मार्ग से जो विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उनको हम राह दिखाएंगे, उनका मार्ग प्रदर्शन करेंगे. ఎవరైతే జీవితము అనేటటువంటి మార్గంలో దారి తప్పిపోతారో, అంటే సన్మార్గం నుంచి చెడు మార్గం వైపుకి, దుర్మార్గం వైపుకి వెళ్ళిపోతారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము సరైన మార్గ ప్రదర్శనము చేస్తాము. हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे. खुशियों के दीप जलाकर, जिस प्रकार से दीपावली के दिन सारे घर में हम जब दीप जलाते हैं तो खुशियां छा जाती हैं, उसी प्रकार से यहाँ कवि कहते हैं कि हम खुशियों रूपी दीप जला करके जीवन रूपी ज्योत को भी जलाएंगे. సంతోషము అనేటటువంటి దీపాలన్నింటినీ వెలిగించి మేము జీవితము అనేటటువంటి దీపాన్ని వెలిగిస్తాము. జీవన్ జ్యోత్ జలానా అంటే అర్థం ఏంటన్నమాట, జీవన్ కో ఉజ్వల్ బనానా, జీవన్ కో ఖుష్హాల్ బనానా. జీవితం అనే దీపాన్ని వెలిగిస్తాము అంటే ఇప్పుడు దీపాలు వెలిగించినప్పుడు ఎంత మనకి సంతోషం కలుగుతుంది, అలాగా జీవితాన్ని కూడా అలాగ ఉజ్వలంగా సుఖప్రదంగా మేము తయారు చేస్తాము అని చెప్తున్నారు. దానికి ఏం చేయాలంటున్నారు, జీవితంలో తప్పుడు దారి పట్టిన వాళ్ళని సరి మార్గంలో పెట్టాలి, జీవితంలో సంతోషం అనేటటువంటి దీపాలని వెలిగించాలి. మళ్ళీ చివరన పల్లవి, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे. अब देखते हैं तीसरा चरण. अब हम इसका अंतिम पद्य देखते हैं. सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे. बगिया का अर्थ है बगीचा. जिस प्रकार एक बगीचे के अंदर जब खुशबूदार फूल होते हैं तो बगीचे की महक और बगीचे की सुंदरता एक अलग प्रकार की हो जाती है. इसी प्रकार जीवन रूपी बगीचे में भी हम सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण जैसे पुष्पों से जीवन रूपी बगिया को, बगीचे को महकाएंगे. సత్యము, అహింస, త్యాగము, సమర్పణ భావము అనే సద్గుణాలతోటి మేము జీవితం అనే పూలదోటని విరబోయిస్తాము అంటున్నారన్నమాట. उसके बाद कहते हैं जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे. क्लेश, क्लेश का अर्थ है झगड़े, गौड़वलु. जग का अर्थ है दुनिया, ये तो आप जानते ही हैं. दुनिया के अंदर जो भी झगड़े हो रहे हैं उन सब झगड़ों को मिटाकर, ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్ని గొడవలని లేకపోతే సమస్యలని మిటాకర్ రూపుమాపేసి इस धरती को हम कैसे बनाएंगे, एक स्वर्ग बनाएंगे. ఈ భూమిని మేము స్వర్గంగా మార్చేస్తాము. क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो कोई झगड़े या क्लेश कुछ भी होते नहीं है, सब आराम से सुख चैन से रहते हैं. तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए इस दुनिया के भी झगड़े सारे मिटाने चाहिए. विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे. इस प्रकार हम सद्गुणों से जीवन को महकाएंगे
और धरती से अनेक प्रकार के जो झगड़े हैं वे सब भी मिटाएंगे और दुनिया में हम एक मंत्र सरसाएंगे, दुनिया में एक मूल मंत्र सबको सिखाएंगे। वो कौन सा मूल मंत्र है? विश्व बंधुत्व की भावना। वैसे भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमेशा से आ रही है, तो यही भावना या यही मंत्र हम सारी दुनिया में ఫైలాయేంగే। భారతదేశంలో ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా వసుధైవ కుటుంబకం అనే భావన ప్రాచుర్యంలో ఉంది। ఈ భావన, ఈ మూల మంత్రాన్ని, విశ్వ బంధుత్వ భావం, మన అందరం కూడా ఒక్కటే అనేటటువంటి భావాన్ని మేము మొత్తం ప్రపంచంలో వ్యాపింపజేస్తాము, అందరికీ ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తాము అని చెప్తున్నారన్నమాట। इस प्रकार हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। ఈ విధంగా భారతీయులమైన మేము ఈ మొత్తం ప్రపంచాన్ని స్వర్గంగా తయారు చేస్తాము అని అంటున్నారన్నమాట। అంటే ఈ భూమి స్వర్గంగా అయిపోవాలంటే మనం ఎలాంటి లక్షణాలను కలిగి ఉండాలి అనేది ఈ కవితలో మనకి చక్కగా కవి వివరించడం జరిగింది। अब सुनिए कविता का सार। हम भारतवासी कविता में कवि श्री आर.पी. निशंक जी कहते हैं कि हम सब भारतवासी इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। हम भारतवासी అనే కవితలో కవి శ్రీ ఆర్.పి. నిశంక్ గారు మేమందరం భారతీయులము ఈ ప్రపంచాన్ని స్వర్గంగా మార్చాలనుకుంటున్నాము అని చెప్తూ ఇలా చెప్తున్నారు। हम सभी के मन में श्रद्धा और प्रेम का दृश्य दिखाएंगे। అందరి మనసులలోనూ భక్తి భావము, ప్రేమ భావము అనే దృశ్యాన్ని చూపిస్తాము। सभी में व्याप्त ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सभी में प्रेम भाव फैलाएंगे। అందరిలోనూ వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైన, నీచమైన లేదా ఎక్కువ తక్కువ భేదభావాలన్నింటినీ రూపుమాపి అందరిలో ప్రేమ భావాన్ని మేము వ్యాపింపచేస్తాము। नफरत का कुहरा तोड़कर प्रेम भाव से सबको रसपूर्ण करेंगे, अर्थात प्रेम भाव फैलाएंगे। అసహ్యము అనే పొగమంచుని రూపుమాపి ప్రేమ భావంతో అందరినీ రసపూర్ణులుగా చేస్తాము, అంటే ప్రేమ భావాన్ని వ్యాపింపచేస్తాము। निराशा को मिटाकर सभी के दिल में विश्वास जगाएंगे। నిరాశా భావాన్ని తొలగించి అందరి మనసులలో విశ్వాసాన్ని మేల్కొల్పుతాము। सभी की उलझनों को मिटाकर वास्तविकता समझाएंगे और जीवन में भटकने वालों को सही मार्ग दिखाकर जीवन रूपी ज्योत जलाएंगे। అందరి అలజడులని లేదా సందిగ్ధాలని తొలగించి వాస్తవికత తెలియచేస్తాము, జీవితంలో భ్రమించే వాళ్ళకి సరైన మార్గాన్ని చూపించి జీవితం అనే దీపాన్ని వెలిగిస్తాము అంటున్నారు। ఇక్కడ కవితలో ఒక చిన్న అంశాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే ప్రతి వాక్యం చివర దిఖాయేంగే, ఫైలాయేంగే, జగాయేంగే, జలాయేంగే అని వస్తున్నాయి చూసారా? ఇవి క్రియ యొక్క రెండవ రూపం అన్నమాట। అంటే క్రియ జరిగేదాన్ని బట్టి ఒకటి మనం చేసేది, రెండవది నెక్స్ట్ పర్సన్ చేత చేయించేది, అలాంటి దానిని ప్రథమ ప్రేరణార్థక క్రియ అంటారు। అంటే చేయడం, చేయించడం, చూడడం, చూపించడం ఎలా ఉన్నాయో అలాగా కర్నా, కరానా, దేఖ్నా, దిఖానా అనే భావంలో ఇక్కడ దిఖాయేంగే, ఫైలాయేంగే, జగాయేంగే, జలాయేంగే అని క్రియ యొక్క ప్రథమ ప్రేరణార్థక రూపాన్ని మనము చూడడం జరిగిందన్నమాట। నెక్స్ట్ చూడండి। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि सद्गुणों की बगिया महकाएंगे। సత్యము, అహింస, త్యాగము, సమర్పణము మొదలైన సద్గుణాల యొక్క పూలతోటని మేము విరబూయిస్తాము। जग में व्याप्त सभी झगड़े मिटाकर इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని సమస్యలు, గొడవలని రూపుమాపి ఈ ప్రపంచాన్ని మేము స్వర్గంగా తయారు చేస్తాము। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र देकर सभी को एक परिवार जैसा बनाएंगे। విశ్వ బంధుత్వము అనే ఒక మూల మంత్రాన్ని ప్రపంచానికి ఉపదేశించి అందరినీ ఒక కుటుంబం లాగా తయారు చేస్తాము। इस प्रकार इस कविता में कवि ने
भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गरिमा का परिचय देते हुए विश्व बंधुत्व की पवित्र भावना को सारे विश्व में फैलाने का సందేశ్ దే రహే హై. ఈ విధంగా ఈ కవితలో కవి ఎవరు? శ్రీ ఆర్పి నిశంక్ జీ. ఆయన భారతీయ సభ్యత సంస్కృతుల యొక్క గొప్పదనాన్ని పరిచయం చేస్తూ విశ్వ బంధుత్వం అనే పవిత్ర భావనని మొత్తం ప్రపంచంలో వ్యాపింప చేయాలనే సందేశాన్ని మనకి తెలియజేస్తున్నారు. అర్థమైంది కదా? तो अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.